میں مبارکبادی دیتا ہوں والدہ کو بھی اور والد کو بھی، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس لڑکے کو مرتے دم تک سینے میں قرآن مجید کو محفوظ فرمائے، اور دین و دنیا کے اللہ رب العالمین جو ہے خدمات ان سے لیتا رہے، اور آگے کی علم کے جو منازل ہیں اللہ رب العالمین خوب ترقیاں انہیں عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ان کے والدین کو اس کے عوض دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین اجر و ثواب سے اللہ رب العالمین نوازیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی میں حافظ ہونے والے اسماعیل سے درخواست کرتا ہوں کہ آخری سبق وہ مکمل فرمائیں، اس کے بعد شیخ فضیلت الشیخ صبغت اللہ عمری صاحب سے کہوں گا کہ وہ جو عنوان بتلایا گیا ہے اس عنوان پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اب آخری سبق سماعت فرمائیں بڑی خاموشی کے ساتھ۔ ہمارے اسماعیل صاحب کے جو حافظ صاحب ہیں، حافظ قدرت اللہ صاحب ہیں، رائچور کے رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ جتنا یہ طالب علم محنتی ہے اتنے ہی یہ محنتی ہیں، طلبہ پر جو ہے بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ صرف تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دو ہاتھ سے تالیاں بجتی ہیں، طالب بھی محنت کرتا ہے، استاد بھی محنت کرتے ہیں، تبھی جا کر جو ہے کامیابی ہوتی ہے۔ تو بہرحال قدرت اللہ صاحب جو ان کے حافظ صاحب ہیں، استاد ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آخری سبق سن کر ان کا حفظ تکمیل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت بہت خوشی ہو رہی ہے، خوشی کے آنسو ہر ایک بھائی کے جھلک جائیں سب سے، ماشاءاللہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ جو ہے اس موقع اور محل پر گفتگو فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان
وقال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیری ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیری ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ رہ کشاہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ حقیقت کسی کو نہیں معلوم کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. معزز قابل احترام مدرسہ دارالحفاظ کبیتال کے ہمارے یہاں کے ناظم، یہاں کے سرپرست اور یہاں کے مسعود مولانا اعظم عمری حفظہ اللہ، اور ہمارے حافظ صاحب کے استاد جناب حافظ قدرت اللہ صاحب اور مولوی موسیٰ صاحب جامی حفظہ اللہ. میرے لیے بڑی خوشی اور بڑی مسرت کی بات ہے میں آج قرآن کی محفل میں دارالحفاظ میں حاضر ہوں. میں جو ہی یہ منظر دیکھا، ابھی ہمارے برادر عزیز پھوپھی زاد پنڈا پور خلیل صاحب کے فرزند ارجمن حافظ ذبیح اللہ اسماعیل نے آج ہمارے سامنے سورہ حجرات کی آخری آیت پڑھ کر انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا. وہ کیا تھی؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. میری خوشی کی انتہا نہیں. آج حافظ اسماعیل کے پورے خاندان خرامہ کشاں دیوانہ وار کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے. شوق میں، ذوق میں، بہت ہی ذوق کے ساتھ یہاں پر سب کے سب تشریف فرما ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، آنکھوں سے خوشی کے آنسو ہیں. اللہ تعالی ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خانوادے کو قرآن کا محافظ بنائے. اللہ تعالی ہمارے گھر میں بچہ حافظ بنے. ہمارے ہر خاندان میں حفاظ علماء کی ایک لائن ہو تاکہ ہمارے علم دین کی کتاب و سنت کی حفاظت ہو. میں اس کے بعد مبارکبادی پیش کرتا ہوں مولانا حافظ اعظم صاحب عمری کی کہ انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ ماشاءاللہ یہ علم قرآن کا گلشن، یہ علم قرآن کا گہوارہ لگایا. کتنے بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، کتنے بچے صبح و شام ان کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہے. کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ سے بات کرنا ہے تو قرآن پڑھو، اللہ سے بات کرنا ہے تو قرآن پڑھو، اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو نماز پڑھو. ملاقات نماز میں ہوتی ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کا تکلم، اللہ سے بات، کیونکہ قرآن ساری کی ساری اللہ کی باتیں ہیں. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے. خوش نصیب ہیں آپ تمام. ہمارے حافظ صاحب جناب پنڈا پور خلیل صاحب کے فرزند اور ماشاء اللہ پنڈا پور عبد القیوم صاحب کے پوتے اور پنڈا پور ابو بکر صاحب کے پڑ پوتے. اللہ تبارک و تعالی ان کو اور زیادہ علم دین عطا فرمائے، علم دین عطا فرمائے، اور الحمدللہ ان کا خاندان کو اور اللہ تعالی اور ترقی عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے الحاج عبد الخبیر صاحب کے یہ پڑنواسے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ترقی عطا فرمائے. ادھر ایک طرف ہمارا خاندان ہے سی ایم ڈی خاندان، ایک طرف پنڈا پور خاندان ہے. ان تمام خاندانوں میں سے یہ بچہ الحمدللہ حافظ قرآن بن کے نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے، ان کی مرادیں پوری فرمائے. عزیزان گرامی، قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن ایک پاور ہاؤس ہے
کہ جس کے ذریعے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے. جیسے انسان کا ایمان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب ہمارے اندر قرآن پڑھنے کا حوصلہ ہو. قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن کا حفظ کرنا کتنا مشکل ہے. بڑی خوشی کی بات ہے، مولانا اعظم صاحب عمری نے بتایا کہ ہمارا بچہ حافظ اسماعیل 2 سال 8 مہینے میں غضب کا حافظہ. کتنے؟ 2 سال 8 دن یہ ریکارڈ ہے. 2 سال میں نے دیکھا عمر آباد میں کہ 1.5 سال بھی حفظ کرتے ہیں اور 2 سال میں بھی حفظ کرتے ہیں. لیکن اس علاقے میں دارالحفاظ میں آ کر 2 سال 8 دن میں حفظ کرنا، ماشاءاللہ کتنا ذہین، کتنا فطین یہ طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہندوستان کا اللہ عظیم حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، اور ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے الحمدللہ اپنے بچے کو لاڑ اور پیار ممتا کی جگہ اپنے سے دور رکھ کر قرآن کا محافظ بنایا، قرآن کا حافظ بنایا. کوئی ماں اپنے بچے کو دور رکھنا نہیں چاہتی، کوئی باپ اپنے بچے کو دور رکھنا نہیں چاہتا، لیکن وہ قرآن کی محبت ہے، وہ قرآن کی الفت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں تک لا کر چھوڑ کر ان کو حافظ قرآن بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کئی نعمتیں پیش فرمایا کہ جنت میں موتیوں کا محل ہوگا، جنت میں حوریں ہوں گی، جنت میں ایسے ایسے باغیچے ہیں، جنت میں فلاں نعمتیں ہیں. لیکن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں پہلی نعمت کو جو بیان فرمایا، اس دنیا انسانیت کو پہلا انعام جو ملا، پہلی نعمت جو ملی، اللہ سورہ رحمان میں پہلے کیا ذکر کیا؟ بڑی نعمت جو انسان کو عطا کی گئی وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا. اگر اللہ قرآن نہ سکھاتا تو انسان کے بس کی بات نہیں. پہاڑ ٹوٹ گئے، قرآن کے روب و جلال سے پہاڑ ٹوٹ گئے، آسمان پھٹ گئے میرے بھائی قرآن کے روب و جلال سے. کہ ایسا قرآن انسان کو اس کے سینے میں آ کر محفوظ رکھنے کی طاقت اللہ انسان کو عطا فرمایا. یہ اللہ نے انسان کو یہ طاقت بخشی کہ وہ قرآن کو حفاظت 30 پارے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے سینے میں رکھ کر پڑھتے رہے، ورنہ پہاڑ بھی اس کے بوجھ کو سنبھال نہیں سکے گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ انسان کا سینہ مطہرہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا سینہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر اتارا تو وہ سینے کو سنبھال سکے، قرآن کے بوجھ کو سنبھال سکے. تو ماشاءاللہ اتنا بہترین یہ منظر ہے، خوشنما ہے، آج حافظ قرآن بنے. میرے بھائی کتنی خوشی کی بات ہے، ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں. حدیث میں آیا، مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں حافظ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نور کا تاج پہنائے گا. سبحان اللہ، اللہ کا نور کیسے ہوگا؟ نور کا تاج اللہ تعالیٰ پہنائے گا کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ وہ نور ہوگا جو اللہ حافظ کے ماں باپ کو پہنائے. دنیا میں کیا کیا ہم دولت مند ہیں، ہماری دولت کس کام کی کہ ہم نے قرآن پر نہ خرچ کیا، قرآن مجید پر خرچ نہ کیا، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ نہ بنایا، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری نہ بنایا. میرے بھائیو، حشر کے میدان میں نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اکابرین ہوں گے، اجلہ ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نور کا تاج پہنائے گا اور جنت کا لباس پہنائے گا. پوچھیں گے حافظ کے ماں باپ، پوچھیں گے اللہ یہ عزت کیوں دے رہا ہے، یہ وقار کیوں دے رہا ہے، یہ مقام کیوں دے رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے کو حافظ بنانے سے، تیری بیٹی کو حافظ بنانے سے میں تجھے حشر کے میدان میں یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ میں تجھے عطا کر رہا ہوں. اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. میرے بھائی، دنیا کی عزتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کا وقار ختم ہو جائے گا، دنیا کا جاہ و جلال ختم ہو جائے گا، دنیا کے منصب ختم ہو جائیں گے، دنیا کے عہدے ختم ہو جائیں گے. اصل عہدہ، اصل منصب، اصل مقام، اصل عزت وہ ہے جو قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کے سر پر جو تاج کا نور. میرے بھائی، وہ
वो ताज द नूरानी ताज अल्लाह पहनाएगा। दुनिया में किसी को जरा कुर्सी मिलती है तो कितना फख्र करता है, कोई पीएम सीएम बनता है तो कितना फख्र करता है। हश्र के मैदान में हाफिज के माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नत का लिबास पहनाएगा, जन्नत का लिबास पहनाएगा, तो उसका आलम क्या होगा, जरा गौर फरमाए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा, कि जो बच्चा हिफ्ज करता है, हाफिज कुरान, नेक पाकीज़ा फरिश्तों के साथ रहेंगे। इतना बड़ा मैं आप देखेंगे, एक बात मैं आपको सुनाऊं, यहाँ पर कुरान कितनी बड़ी नेमत है। देखिए, चार मीनार में 40 साल से भी ज्यादा इमामत करने वाले अब्दुल मतीन जूनागढ़ी, जो पुराने लोग जानते हैं अब्दुल मतीन जूनागढ़ी साहब को, उन्होंने 40 साल से भी ज्यादा चार मीनार की मस्जिद में इमामत की। ऐसे बेहतरीन कारी थे, बेहतरीन क़िराअत करने वाले, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल तौर पर शारजा में, दुबई में, कहां कहां उनको बुलाया गया। ये कुरान की नेमत थी कि कुरान का ये मुकाम था कि उनको दुनिया के कोने कोने में बुलाकर उनसे क़िराअत सुनते थे, उनसे तरावी की नमाज पढ़ाते थे। बचपन में उनका वाक़या उन्होंने लिखा है। कौन? अब्दुल मतीन जूनागढ़ी ने अपनी आप बीती, अपना बायोग्राफी लिखी है। क्या लिखी है? जब मैं कुरान पढ़ता था, जाकर हिफ्ज करता था, सिर में दर्द आता था, सर में दर्द आता था, बेइंतहा सर में तकलीफ होती थी कि मैं हिफ्ज कर नहीं पाता था, परेशान होता था, रोता रोता अपने माँ बाप के पास जाकर सो जाता था। तो चुनाचे माँ बाप ने डिसाइड किया, डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बच्चे को कुरान याद करने का बोझ पड़ रहा है, तुम्हारे बच्चे के सर पर कुरान याद करना, रोजाना रटना, रोजाना याद करने का बोझ तुम्हारे बच्चे के सर पर पड़ रहा है, इसलिए आइंदा से आप कुरान पढ़ाना छोड़ दो, कुरान का हिफ्ज कराना छोड़ दो। तो हाफिज अब्दुल मतीन जूनागढ़ी, इमाम चार मीनार के वालिद साहब, अपने छोटे बच्चे अब्दुल मतीन के बारे में कहा, डॉक्टर से कहा मेरा बच्चा मर गया तो परवाह नहीं डॉक्टर साहब। सुभान अल्लाह, ऐसे अल्लाह वाले होते हैं मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाने वाले ऐसे लोग होते हैं। फरमाया मेरा बच्चा कुरान में फना हो जाए, मेरा बच्चा कुरान में शहीद हो जाए, मेरा बच्चा मर जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं कुरान को हिफ्ज करना नहीं छोड़ता। अल्लाह के फضل करम से वो बाप की सही नीयत थी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। चुनाचे बाप की नीयत सही थी, चुनाचे वो आए मदरसे में, कुरान पढ़ना शुरू किया, थोड़े ही दिन में अल्लाह शिफा मिली, ऐसे बने, ऐसे खारी बने, ऐसे हाफिज बने, पूरी दुनिया की नजर अब्दुल मतीन जूनागढ़ी पर थी। मेरे भाइयों, ये कुरान की नेमत थी, अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमत। साथ साथ फरमाया अल्लाह के नबी ने, पढ़ाने वाले भी खुश नसीब, पढ़ने वाला भी खुश नसीब। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। देखो अल्लाह के नबी कैसे फरमाए, पढ़ाने वाला भी खुश नसीब, उससे बेहतर कोई नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग रहेंगे, कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतरीन इंसान, कुरान पढ़ने वाला सबसे बेहतरीन इंसान, उसको समझना चाहिए। खासकर मालदार लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, पैसे वाले, नियत करो आज, नियत करो आज कि मेरे एक बच्चे को तो इंशाअल्लाह, मेरे पोते को तो, मेरे नवासे को तो, मेरे बेटे को तो, जो भी हो मेरे खानदान में, या मेरे इंशाअल्लाह मैं एक हाफिज कुरान बनाने की मैं कोशिश करूंगा। नियत कीजिए, अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज तरक्की अता फरमाएगा। दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। किसे नहीं मिली दुनिया? बोलो, जो भी हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम कुरान है, कैसे नहीं दुनिया मिलती? उसके बगैर अल्लाह उसे नहीं दिया तो दुनिया किसे देता? मेरे भाइयों बताइए, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, ये अल्लाह का वादा है। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम हदाकुम ईमान। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, वरना बहुत सारी बातें बोलता, वक्त नहीं है बोलने का। अल्लाह ताला छोटी बातें, मुख्तसर बातें हम सबको अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर हम हार हुए तारीख कुरान होकर, कुरान को पकड़ लो, कुरान को मजबूती से थाम लो, कुरान पर अमल करो, कुरान को बच्चों के सीने में जगा दो, रोशनी पैदा कर दो कुरान से। यही हमारी दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक मरतबा मैं हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदरतुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आजम उमरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे हाफिज साहब को ताकीद करता हूँ, बेटे तुमने आज कुरान याद कर लिया, यहाँ से तुम्हारा फर्ज नहीं हुआ, यहाँ से फर्ज नहीं हुआ, सुबह शाम कुरान पढ़ते रहो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊंट जैसा बगैर रस्सी के बांधने से भागता है,
वैसे कुरान जल्दी से सीने से निकल जाता है। जितना भी पढ़ते हैं हम जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ऊंट को हमेशा जैसे रस्सी से बांधा जाता है, कुरान को रोजाना पढ़ना, सुबह में एक पारा, रात में एक पारा पढ़ते रहो। कुरान ताजा रहेगा, जिंदगी ताजी रहेगी, आपकी जिंदगी कामयाब रहेगी। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। मोहतरम नाज़िम मदरसा और असातिज़ा कराम और हमारे आए हुए हमारे मेहमान, हमारे गांव के मौलाना सबतुल्लाह उमरी हफ़िज़हुल्लाह अमीर मकामी जमीयत से मेगनूर, और सामईन, मेरे बड़े और छोटे सब रिश्तेदार, अज़ीज़ तलबा और ख़वातीन, ये हमारी बेइंतहा खुशी और मसरत का मौका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो बेहतरीन अच्छा इंसान जिसको बताया है, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को कहा है। लोग समझ रहे हैं कि मैं लोगों को डुबाव करके अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, मैं अच्छा बन जाऊंगा या घर अच्छा बना लूंगा या कुछ और दुनिया की चीज़ों में आगे जाने को समझ रहा है कि मैं अच्छा बनूंगा, लेकिन कुरान पढ़ने और पढ़ाने के बारे में, इसके बारे में कोई हम तवज्जो तक नहीं गुजरती है और हम खुशफहमी में हैं हमको यह आसानी से जन्नत मिलेगी। ये भूल है हमारी, ये नादानी है। ऐसे नहीं है कि हम कुरान से हमारा बहुत लगाव होने की ज़रूरत है। जब तक हमारा कुरान का लगाव नहीं होगा हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। मैं इस मुबारक मौके पर हाफिज़ साहब का और नाज़िम मदरसा और तमाम असातिज़ा का और बच्चे के वालिदैन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं को मालूम है जो बचपन से अपने बच्चे को अपने मोहब्बत से दूर रख करके बच्चे को पढ़ाना और बच्चे की ख्वाहिशात को सब कुछ छोड़ करके अल्लाह के कलाम के लिए वक्फ कर देना, ये बहुत बड़ा जिगर होता है। उन्हीं को पता चलता है जिन लोग अपने बच्चे को छोड़ते हैं। मैं अपने बच्चे को छोड़ते हुए 1 महीने तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, रातों को सीधा नींद नहीं कर सकता था। ऐसे हम लोगों को गुजरना पड़ा है। और ये बच्चा भी, इसकी ज़हानत हमने उस वक्त देखा जिस वक्त इसको लेकर आ रहे थे। बाप का दुकान पूरा संभाल रहा था, गाड़ी में बैठ करके फोन पे से जरिए से पूरा बाप का दुकान, किसको पैसा भेजना है, किसको ये करना है, पूरा बाप का दुकान संभाल रहा है। इसकी ज़हानत अभी मुझे फोन पे भी नहीं आया था, मुझे अभी व्हाट्सएप भी नहीं मालूम था। उस वक्त ये सब कुछ जान रहा था। और लेकिन यहाँ पर आने को बहुत रहता, जब यहाँ आता तो यहाँ का हो जाता, यहाँ का आता तो यहाँ हो जाता। रायचूर का इज्तिमा है, इज्तिमा के अंदर इतना परेशान किया हो, सबको परेशान किया, लेकिन अल्लाह ताला ने वो परेशानी को भी माँ बाप की इलाज सुन लेकर के अल्लाह ताला ने ये नतीजे पर लाया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ हूँ अल्लाह ताला और इसको तरक्की अता फरमाए। ये मदरसा हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत के तौर पर है और इसके बानी जो जनाब इब्राहिम साहब गोवारे, उनके हक में भी हम गायबाना तौर पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको नजर बद से बचाए, उनको तरक्की से हम किनार फरमाए। जितने भी असातिज़ा यहाँ पर हैं उनके नेक इरादों को पाए तकमील तक पहुँचे। अल्लाह जितने भी हमारे गांव के बच्चे दीगर मकामात से भी आए हैं, लगभग हमारे गांव से कम 10-12 बच्चे हैं और भी बच्चे बहुत सारे लिस्ट में हमारे पास। मैं शेख से गुजारिश करता हूं कि हमारे लिए कोटा रखें ताकि उन लोगों के लिए दरवाजे खुले रहे। और जितने भी बच्चे आए हैं माँ बाप को कुर्बानियों को छोड़ करके अल्लाह ताला आप सभी को इल्म नाफिया अता फरमाए और दुनिया में भी आखिरत में तरक्की अता फरमाए। जितने भी माँ बाप बच्चों को छोड़े हैं अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस इदारे को दिन दोनी रात दोनी तरक्की अता फरमाए और जो भी इसके मसाइल हैं अल्लाह गैबी तौर पर मदद फरमाए। जितने लोग भी कुरान की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। आप भी खुद जितने भी लोग आए हैं, मर्द और ख्वातीन, आपका दिन ऐसा ना गुजरे कि कुरान की तिलावत ना हो। घरों में कुरान की तिलावत के बगैर हमारा दिन नहीं गुजरना चाहिए। और हम ये थाम ले, मेरा बच्चा भी जिस तरीके से मौलाना ने बताया
कि मेरा बच्चा भी कुरान का हाफिज बने। ये शौक़, ये जज्बा, ये दुआओं के साथ होता है। मैं मौका देने पर इदारे का तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम का खुसूसन मैं फ़ज़ीलतुल शेख सिबगतुल्लाह उमरी साहब का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। माशाअल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने हाफिज़ की फ़जीलत और सारी चीज़ों पर बड़े बेहतरीन तरीके से रोशनी डाली। और मूसा साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और एक मरतबा मैं फ़ज़ीलतुल शेख सिबगतुल्लाह उमरी साहब का शुक्र अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मेरी दिली तमन्ना थी, गायबाना तारुफ मैं सुनता था लेकिन कभी मैं आ नहीं सका, मुलाकात भी नहीं कर सका। बड़ी तमन्ना थी देखने की, मिलने की। अल्लाह का इतना बड़ा फजल हुआ कि खुद जो है शेख मेरे पास जो आए हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। मेरे लिए खुशी की इंतहा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं शेख जब बयान कर रहे थे, मेरा जी चाह रहा था कि और बोले। सिर्फ सुनता था शेख के ताल्लुक से, लेकिन आज सुन भी लिया, देख भी लिया। और जब वो तकरीर कर रहे थे, माशाअल्लाह ऐसा कोई बोरियत नहीं लग रहा। और कुछ बोलें शेख, और कुछ बोलें, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से शेख ने जो है अपने कलाम को जो कलील किया, थोड़ा सा बयान किया। माशाअल्लाह मैं शेख के हक में भी जो है दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जो है सेहत व आफियत के साथ शेख को रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और इनके औलाद में, माल में, इनके ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और शेख से मज़ीद दीन का काम इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन लेता रहें। और जो भी शेख खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन खिदमत को शर्फ़ कबूलियत से नवाजें। इसी तरह मूसा जामई हफिज़हुल्लाह साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि वो तलबा को लेकर बड़े फिक्रमंद रहते हैं। सिर्फ इन तलबा की नहीं, जो भी तलबा को लेकर आते बड़े फिक्रमंद रहते हैं। वो तलबा को पढ़ाना, लिखाना, दाखिला कराना, बहुत फिक्रमंद रहते हैं बेचारे। हाँ? तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख से इसी तरह खिदमत लेते रहें और शेख को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह, जिस तरह वो दिलचस्पी रखते हैं कि हर इदारे पे जाते हैं, तकरीबन दौरे करते रहते हैं कि कैसे जो है दीन का काम लिया जाए, तलबा को कैसे हाफिज बनाया जाए, कैसे अपने गांव में खिदमत लिए जाए। बहुत फिक्रमंद रहते हैं बेचारे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इनके नियतों के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें सवाब अता फरमाए, इनकी दुनिया भी बेहतरीन बनाए और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन बनाए। आखिर में हाफिज साहब के हक में दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह कुरान मजीद को महफूज रखे सीने में और फारिग होने के बाद भी रोजाना 2 से 3 पारे या एक कि जितना हो सके पढ़ने के अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए और ये बच्चा आगे चलकर सारे हुफ्फाज के लिए एक मॉडल, एक आइडियल बने। अल्लाह से हम दुआ करते हैं और साथ साथ उस्ताद के हक में भी हम दुआ करते हैं कि उस्ताद ने बहुत मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हाफिज साहब कुदरतुल्लाह साहब की जिंदगी में बरकत अता फरमाए, उनके वक्त में बरकत अता फरमाए, सेहत और आफियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें रखें। इसी तरह सारे जिम्मेदारान हैं, असातिज़ा हैं, वार्डन साहब हैं, जिन्होंने इस बच्चे पर बहुत मेहनत की है, दिन रात इस बच्चे पर निगरानी की है। अल्लाह ताला से हम उनके हक में भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, इनके खिदमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ़ कबूलियत से नवाजें। अब मैं हाफिज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हाफिज साहब से और असातिज़ाए कराम से वो मुलाकात करें। इसको बहुत बेहतरीन आपकी खिदमत सबसे मुलाकात करना मुबारक।
سلیم اساتذہ بیٹھے بیٹھے شیخ سے شیخ آپ سے پہلے ان کا ہو جائے بیٹھو اس میں بس تھوڑا جگہ سامنے ان کا ہونے کا عائش شیخ تھوڑا ادھر تھوڑا کیا سمیر صاحب سمیر صاحب آپ جاؤ یہ ہمارے مدرسے عصری تعلیم کے اچھا عصری تعلیم پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ بی ایڈ ہے ماشاءاللہ نہیں داری تھوڑا ماسٹر صاحب ماسٹر صاحب ہیں بی ایڈ ہے یہ کرناٹک گورنمنٹ مائنورٹی ہے نا اس سے تخرج ہے ہاں ہاں کون سا آپ کا یہ رائچور سر یہ بھی ہمارے عصری تعلیم کے یہ بھی گورنمنٹ سے تقرر ہے تھوڑا آپ لوگ سائڈ میں ہٹ جائیے آپ لوگ تھوڑا وہ کیمرے کے لیے تھوڑا آپ بڑھیے کیمرے تھوڑا سائڈ میں تھوڑا کیمرے تھوڑا ایک نہیں ایک منٹ آئیے آپ آئیے آپ ادھر آپ تھوڑا ادھر آئیے کیمرے میں ہاں
ठीक है, बोलो बोलिए बोलिए, ये होने के बाद बड़े होने के बाद सुनेंगे नहीं लोग, अभी थोड़ा मसरूफ इसमें है ना। बैठिए, थोड़ा बैठ जाइए। तो ये एक मिनट, एक 10 साल हुआ, 40 साल पारी हुए, 10 साल हुआ। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे तकरीर में एक बात रह गई। ये जो कुरान का बगीचा, ये कुरान का गुलशन, ये कुरान का गुलिस्तान आज से 10 साल पहले मदरसा दारुल हुफ़ाज़ कविताल के नाम से यहाँ इस मुबारक सरजमीन पर इसकी बुनियाद रखने वाले गोवा के मछली के व्यापारी, गोवा के मछली के ताजिर व्यापारी जनाब इब्राहिम साहब हैं, जो अपने खर्च ख़ास और सरफ़ ख़ास से किसी के पास एक पाई चंदा लिए बगैर, किसी के पास एक पाई चंदा लिए बगैर अपनी ज़ाती अखराजात से, अपने ज़ाती जेब से इन हुफ़ाज़ इकराम को तैयार करने के लिए अपने गाड़ी कमाई को यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इब्राहिम साहब को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए, अल्लाह उनकी दुनिया और उनकी आखिरत को अल्लाह रोशन फरमाए। ये इदारा दारुल हुफ़ाज़, मैं बार बार मौलवी मूसा साहब की ज़बान से बड़ी तारीफ़ सुनता था। आज मौलवी हाफिज़ आज़म उमरी साहब से मुलाकात कर लिया कि वाकई में उमराबाद और रैदरुप जो हमारे बच्चे जाते थे, शॉर्टकट में यहाँ कवितान आकर माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। जो काम उमराबाद कर रहा है जामिया दारुस्सलाम, और जो काम जामिया मोहम्मदिया रैदरुप कर रहा है, मुख्तसर वक्त में माशाअल्लाह हमारे आज़म साहब ने इस इदारे को इतना तरक्की पर ले गए। वो काम जो बड़े बड़े इदारे कर रहे हैं, यह इदारा कवितान इतनी दूर इतनी जगह पर रहकर माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन काम अंजाम दे रहा है। अल्लाह इस इदारे को, दारुल हुफ़ाज़ को क़ियामत की सुबह तक अल्लाह बात के रखे। इस्लाम जिंदा रहे, कुरान जिंदा रहे, कुरान शादाब व आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुरान वैसे मजबूत है माशाअल्लाह, जैसा बहुत मजबूत और भी आवाज भी निखर रही है, बहुत अच्छी। आप जाते हैं, ये कौन है ऐसा आखिरी है क्या? अरे